So welcome back all for the series of lectures on the engineering mechanics, and we're discussing about the syllabus part of engineering mechanics. In that now we are on the verge of completion of the discussion on the syllabus of the section 2, because out of 8 units we have discussed the syllabus of the 6 units, and we have started for the unit number 7, that is the work energy method. Okay, so we'll start further for the discussion with the basic as an energy. Okay, so energy we have discussed last time in the sense of, that is in the parallel lines of a force we have discussed, that is whenever we used to apply the force, ज्या ज्या वेळेस आपण एखाद्या गोष्टीवरती फोर्स लावतो, बल लावतो, त्या वेळेस आपण काय करतो, एनर्जी आपली एक्सपेंडिचर करतो, बरोबर. त्या अनुषंगाने आपण काल एनर्जी बघितलं होतं, त्याचबरोबर एनर्जी आणि वर्क डन यांचं रिलेशन आपण बघितलं होतं. We have taken some of the examples, that is how the work is to be done, or when the force is to act on the body, then when we can say that work is done by that applied force, बरोबर. या टाइपचे एक्झाम्पल्स आपण लास्ट टाइमला थोडंसं डिस्कस केलं होतं. नाउ विल गो फॉर in detail discussion about the work done by the force and all those things. Okay, so we'll brush up the things firstly. सुरुवातीला एनर्जी म्हणजे काय? एनर्जीला आपण ऊर्जा असं म्हणतो. ऊर्जा म्हणजे काय? ability to do work. Ability to do the work. Okay, anybody else than this? आणखी कोण सांगणार आहे? एनर्जी म्हणजे काय? कार्य करण्याची क्षमता. कार्य करण्याची क्षमता, कॅपॅसिटी टू डू वर्क. मग हे कोणाकडे असते रे? कार्य करण्याची क्षमता कोणाकडे असते? Who used to have this ability to do the work? Any object that have energy. Any object that having the energy can do work. Can do work. म्हणजे प्रत्येक जण असा की ज्याच्याकडे एनर्जी आहे तो वर्क करू शकतो. एनर्जी कोणाकडे आहे, किंवा टू whom we can say that they used to possess a energy? Force. करंडे. फोर्स. एनर्जी कोणाकडे आहे असं आपण म्हणू. मग एनर्जी वी आर नोईंग नाउ. Every object in universe have energy. Every object in the universe is to have the energy. एक्झाम्पल सांगा बरं एखादं. एखादं एक्झाम्पल ना. Coal. have light energy. Sun has a light energy. कोल कडे कसली एनर्जी आहे? Heat energy. Heat energy आहे. It means now we can say that here, as per our discussion, that every object in the universe used to have the energy or used to possess the energy, isn't it? म्हणजे प्रत्येक घटक एलिमेंट जो आहे युनिवर्स मधला, विश्वामधला, त्या प्रत्येकाकडे कार्य करण्याची क्षमता आहे, बरोबर. मग ते कार्य कोणतेही असेल. फॉर एक्झाम्पल, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट, एक दगड आहे रस्त्यामध्ये किंवा कुठेतरी डोंगरावरती दगड आहे, त्या दगडाकडे सुद्धा एनर्जी असं आपण म्हणू शकतो. आहे का दगडाकडे एनर्जी? येस सर. कोणती एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी. एक्झॅक्टली. त्या दगडाकडे कोणती एनर्जी आहे? तर पोटेन्शियल एनर्जी आहे.
मग ती पोटेन्शियल एनर्जीचा वापर दगड कशासाठी करतोय रे? त्याची स्वतःची जागा फिक्स ठेवण्यासाठी. त्याची स्वतःची जागा फिक्स इनर्शिया ठेवण्यासाठी. मेंटेन करण्यासाठी. इनर्शिया मेंटेन करण्यासाठी. इनर्शिया मेंटेन करण्यासाठी. ओके, म्हणजेच की असं म्हणायचं तुम्हाला की जर का त्याला कोणी ढकललं, त्याच्यावरती कोणी एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स लावला त्या दगडावरती, तर तो दगड जागेने हलणार नाहीये. आणि तो हलू न देण्यासाठी त्याच्याकडे जी काही एनर्जी आहे ती पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे इनर्शिया आहे. असंच ना? Yes, sir. Yes. Correct. It means that here we can say that each and every object used to possess the energy. That energy may be the potential energy or maybe the either Kinetic energy. kinetic Light, energy. heat, kinetic, potential. Exactly. That kinetic energy may be of a linear motion or of a angular Angular motion. Angular motion. Okay. So now we can say that every object in the universe is to possess either the kinetic energy or the potential energy. And the potential energy may be the energy that coal used to have with him, or the stone used to have with him, or a water body which is stored, or water stored in the tank that used to possess a potential energy. Isn't it? म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा त्याच्या स्थितीप्रमाणे म्हणजे त्याच्या पोझिशन प्रमाणे जी काही एनर्जी स्वतःकडे धरून ठेवतो किंवा त्याच्याकडे जी एनर्जी असते ती एनर्जी म्हणजे आपण तिला पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणतो. Whereas whenever the object used to be in a motion, in that case it used to have the energy of a kinetics we can say. म्हणजे त्याची जी काही मोशन असते that may be the linear or that may be the angular motion. Due to that it used to possess some energy, isn't it? Now if we want to convert the potential energy of a stone to the kinetic energy, then what else happens about the total energy possessed by that stone? मी आणखी रिपीट करतो. जर का एखादा दगड आहे डोंगरावरती आहे, त्याच्याकडे पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्याच्या हाईटमुळे, म्हणजे P इज इक्वल्स टू mgh आपण असं म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी, बरोबर? मास इंटू ग्रॅव्हिटी इंटू एच, त्याची हाईट जी असणार इलेव्हेशन आपण म्हणतो. ती एनर्जी आपल्याला कन्व्हर्ट करायची आहे कशामध्ये? कायनेटिक एनर्जी मध्ये. म्हणजे याचा तो दगड आपल्याला डोंगरावरतून ढकलून द्यायचा आहे खाली. तो ढकलत असताना जी काही कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी आहे ह्या दोघांची जी सम आहे स्टार्टिंग पासून जिथं रेस्ट लावतो तिथं बसून ते खाली आदळेपर्यंत, ही जी सम आहे ती सम किती होते, कशी बदलते की सेम राहते? डोंगरावरच्या टोकावर असताना पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम असते आणि कायनेटिक एनर्जी. जशी कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते तशी पोटेन्शियल एनर्जी कमी होत जाते आणि जिथं थांबतो दगड तिथं झिरो होते. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की हायेस्ट इलेव्हेशनला दगड ज्यावेळेस आहे त्यावेळेस त्याच्याकडे हायेस्ट mgh आहे. ज्यावेळेस तो Yes, खाली sir. घसरत येणार त्यावेळेस त्याची हळूहळू पोटेन्शियल एनर्जी कमी होती आणि कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. आणि ज्यावेळेस तो जमिनीवरती पोटेन्शियल आदळणार, एनर्जी कन्व्हर्टेड इंटू कायनेटिक. kinetic energy. What about the summation of that Ke and P starting from the highest elevation to the lowest elevation? Total energy. कॉन्स्टंट राहणार. टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट राहते सर. Total energy constant राहते. समजा Constant राहते. हा आपला असा डोंगर आहे. Time being I am considering that this is a mountain or a hill we can say, and that stone which I was talking about, that stone is somewhere else here. Suppose that it's I would like to go for another color. Suppose that this is a rigid body, म्हणजे हा दगड इथे ठेवलेला आपण. When it was there at this position, ही पोझिशन म्हणजे काय आहे? सपोज दॅट फ्रॉम अन बेस ऑफ दॅट माउंटेन, हा जर का बेस असेल तर तो h एवढ्या हाईटला आहे. सपोज दॅट इट्स इलेव्हेशन इज ऍट अ हाईट h, इट इज इलेव्हेटेड ऍट अ हाईट h असं आपण म्हणूया. आणि त्या हाईट h मुळे जी काही त्याच्याकडे एनर्जी स्टोअर झालेली आहे ती म्हणजे काय आहे? mgh आहे. दॅट इज अ पोटेन्शियल एनर्जी वी कॅन से. Pe I would like to write over here, which is equals to mass of that stone into acceleration due to gravity into the height h, बरोबर? But when we are applying a force on it, म्हणजे आपण काय केलं होतं, या दगडावरती या साइडने असा आपण फोर्स लावला. या फोर्समुळे काय व्हायला लागलं, तर हा जो स्टोन होता या पोझिशनला त्याचं डिस्प्लेसमेंट व्हायला लागलं, म्हणजे त्याच्या इनर्शियापेक्षा जास्त फोर्स लावला. डिस्प्लेस होत असताना काय होणार आहे? या पाथने म्हणजे या डिरेक्शनने काय होणार, तो खाली खाली घसरत येणार आहे असा हा, आणि इथे येऊन खाली तो स्ट्राईक होणार आहे. समजा लास्ट पोझिशन जे आहे त्याचं
त्या स्टोनचं जे लास्ट पोझिशन आहे ते इथं येऊन तो थांबतो इथं असं हा. दिस इज अ लास्ट पोझिशन वी कॅन से, बिकॉज इथं जमीन आहे, जमिनीवरती येऊन आदळला, खड्ड्यामध्ये येऊन तो पडला खाली इथं. या वेळेस याची जी पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे, जे जस्ट पीई 0 असणार, के मॅक्स पीई किती असणार इथे याची? 0. 0. P will be 0. Okay. And what about the Ke? That is the kinetic energy. Max. Maximum. Maximum. Max. It will be maximum. Okay. कुठं असताना? इथं असताना, बरोबर आहे. सो व्हॉट अबाउट द समेशन? आपण इथं म्हटलं आता इथं Ke max आहे, Pe 0 आहे. इथं कायनेटिक एनर्जी काय असेल रे? 0. Pe 0. max. या केसमध्ये Ke 0 आहे आणि Pe जी आहे ती किती आहे? Maximum. मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी, बरोबर. इथं समजा ह्या दोघांची सम, कोणाची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी, त्यांची समजा ए एवढी आहे. ए हे मॅग्निट्यूड आहे, काहीतरी ठराविक मॅग्निट्यूड आहे, तेवढी सम आहे. व्हॉट अबाउट द समेशन ऑफ द के अँड पी ऍट दिस पोझिशन? A. ए. A. Yes sir. इथं ए आहे. इथं असताना काय असेल रे? या पोझिशनला असताना काय असेल ती सम दोघांची, के आणि पी ची? तेच असेल सर. Sir, H. एच असणार. एक्झॅक्टली. व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट? It means that whenever we are trying to convert the energy from one form to the another form, बरोबर, किंवा त्या ऑब्जेक्टकडे जी काही एनर्जी आहे ती एनर्जी आपण फक्त एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये बदलू शकतोय, चेंज करतोय. कसं? इथं पोटेन्शियल होतं त्याच्याकडे, ते काय केलं आपण? कायनेटिक मध्ये कन्व्हर्ट केलं, त्याला मोशन मध्ये आणला. म्हणजे जी एनर्जी त्याच्याकडे त्याच्या पोझिशन मुळे होती ती एनर्जी आपण त्याच्या हे रोटेशन जर होईल किंवा ते स्लाइड होते येईल, काही असेल, त्याच्यामध्ये आपण त्याच्या कायनेटिक एनर्जी मध्ये ते कन्व्हर्ट करू शकतो, बरोबर. परंतु ज्या वेळेस आपण त्या दोघांची सम घेतो, कोणाची पोटेन्शियल एनर्जीची आणि कायनेटिक एनर्जीची, ती नेहमी ऑलवेज इट रिमेन्स अ कॉन्स्टंट. ते कितीही असेल तुमची, दॅट मे बी द हंड्रेड्स, थाउजंड्स, व्हॉट एव्हर इट मे बी द मॅग्निट्यूड, दॅट मॅग्निट्यूड ऑलवेज रिमेन्स अ कॉन्स्टंट. दिस इज कॉल्ड ॲज, त्याला काय म्हणतो आपण? याला काय म्हणतो रे आपण? Law of conservation of energy. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, बरोबर. कॅन यू समराइज द थिंग? सांगू शकाल लॉ? स्टेटमेंट आय वांट टू हॅव जस्ट एन आयडिया. Energy neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form. Total energy of universe always remains constant. ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. मीन्स आपण एनर्जी तयार करू शकत नाहीये किंवा एनर्जी डिस्ट्रॉय करू शकत नाहीये. म्हणजे इथं आपण जी काही त्याला पोटेन्शियल एनर्जी मिळणार आहे ते आपण इथं वाढवू शकणार नाहीये. सर्टेन मास आहे, याचं मास कॉन्स्टंट ठेवलं आपण, बरोबर. जी तर कॉन्स्टंटच राहणार आहे आणि याच हाईटला आपण जर का ठेवला तर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी आपण त्याला मिळालेल्या मॅग्निट्यूड पेक्षा वाढवू शकणार नाहीये. इट्स नॉट पॉसिबल ऍट ऑल. मग आपण काय करू शकतो? ह्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन करू शकतो. कशामध्ये? कायनेटिक एनर्जी मध्ये. कसं? आपण त्याला ढकलून देऊन देतो, त्याला आपण पुश केला किंवा पुल केला, तो दगड तिथून घसरणार आहे, डोंगरावरून खाली पडणार आहे. Means here we will be able to convert that potential energy to the kinetic energy, but we will not be able to destroy that potential energy, or that whatever the energy it is to have. Here we are able to destroy the potential energy, but same amount of kinetic energy will be get generated. जेवढे आपण त्याचं पोटेन्शियल डिस्ट्रॉय करू तेवढे त्याचे कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो की टोटल एनर्जी पझेस्ड बाय दॅट ऑब्जेक्ट. आता फक्त दगड घेतलाय मी इथं, त्या दगडाकडे जी काही टोटल एनर्जी आहे दॅट टोटल एनर्जी ऑलवेज यूज टू रिमेन अ कॉन्स्टंट. ते जर आपण युनिव्हर्सचा विचार केला, पूर्णपणे विश्वाचा विचार केला, तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो की एनर्जी ऑफ अ युनिव्हर्स कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी इन द युनिव्हर्स कॅन्ट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. म्हणजे कोळसा जो आहे, कोल जो आहे, तो आपण पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करू शकत नाहीये, बट इट्स फॉर्म कॅन बी चेंज्ड. त्याच्याकडे जे काही स्टोअर झालेली एनर्जी आहे कोल मध्ये ती आपण कन्व्हर्ट करू शकतो. कशामध्ये? हीट एनर्जी मध्ये, बरोबर. आणि जी काही टोटल एनर्जी आहे युनिव्हर्स मधली, दॅट टोटल एनर्जी ऑफ द युनिव्हर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके, दिस इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके. लिनियर मोशन मध्ये, इन केस ऑफ लिनियर मोशन, what is the
फॉर्म्युला फॉर द कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचा लिनियर मोशन मधला हाफ mv स्क्वेअर. अपॉन 2mv स्क्वेअर. 1/2 mv स्क्वेअर म्हणजे 0.5 इंटू m इंटू v स्क्वेअर. बरोबर. तर ते युनिट काय आहे रे? येस सर. युनिट काय आहे याचं? ज्यूल्स जूल. ज्यूल. बरोबर. तर येतं रे ज्यूल हे युनिट. How it comes to be? मास युनिट काय आपलं kg आहे. बरोबर. व्हेलॉसिटीचं युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंद आहे. व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर आहे म्हणजे काय येणार? मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर. याची जर का आपण आणखी पूर्ण केली, kg मी फक्त रिप्लेस करतो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू काय असणार तुमचं 1 मीटर तसाच राहिला. आता याच्यामधला हा जो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे याला आपण काय म्हणतो रे? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे हे युनिट कोणाचं झालं? अर्ग. जूल. जूल. kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर हे जूल झालं. जूल. हे फक्त म्हणतो मी kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. kg हे युनिट कोणाचं आहे? किलोग्राम. मास. मास. बरोबर. आणि मीटर पर सेकंड स्क्वेअर कोणाचं आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फोर्स. वेलोसिटी. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशन. बरोबर. मग हे काय झालं? मास इंटू ऍक्सलरेशन झालं. म्हणजे मास इंटू ग्रॅव्हिटी झाली. फोर्स. म्हणजे काय झालं? फोर्स म्हणजे कोण झालं? ते वेट झालं. बरोबर आहे का? म्हणजेच kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे युनिट आपलं कोणा झालं? फोर्स किंवा वेट झालं. आपण त्याला काय म्हणतो? न्यूटन म्हणतो. आणि न्यूटन मीटर म्हणजेच काय? तर न्यूटन मीटर म्हणजेच जूल. बरोबर आहे का बघा? न्यूटन मीटर म्हणजेच जूल झालं. हे झालं कायनेटिक एनर्जीला. सिमिलरली फॉर पोटेन्शियल एनर्जी इक्वेशन काय आहे पोटेन्शियल एनर्जीचं? mgh. बरोबर. आता mgh हे मी लिहिलं असं आहे तसं. mgh च्या भाषेमध्ये आपण युनिट लिहूया. मास युनिट काय आहे? kg आहे. g म्हणजे काय आहे? ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. त्याचं युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इंटू हाईटचं युनिट काय आहे? मीटर. बरोबर. म्हणजे पुन्हा एकदा आपली फर्स्ट टर्म काय तयार झाली? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर झाली. म्हणजेच काय तयार झालं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर न्यूटन पर मीटर. न्यूटन झाला. न्यूटन मीटर झाला. न्यूटन इंटू मीटर. बरोबर. न्यूटन इंटू मीटर म्हणजेच काय झालं? जूल. कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी या दोघांचं जर का आपण युनिट बघितलं तर ते सेम राहतं. But they are the form of the energy. Just I have discussed because we want to know about how the units are getting derived. Might be you have studied about the dimensional analysis. शिकला का रे डायमेन्शनल अनालिसिस तुम्ही 11वी मध्ये? आय थिंक सो 11th स्टँडर्ड. Okay, so likewise I have just taken this thing because I want to just brush up the things. Okay, हे झालं जूल झालं. आता बरोबर. आता हे कायनेटिक एनर्जी किंवा पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीमध्ये झालं. आता पुढचा जो आपला कॉन्सेप्ट येतो तो म्हणजे काय? एनर्जी झाल्यानंतर ना वर्क डन येतो. बरोबर. तर वर्क डन म्हणजे काय राहतं रे? टेक्निकल लँग्वेज मध्ये त्याची डेफिनेशन काय आहे वर्क डनची? Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके. फोर्स F मी लिहितो इथं इंटू डिस्प्लेसमेंट S झालं. बरोबर. आता हे युनिटच्या भाषेमध्ये जर का लिहायचं झालं
याला आपण काय म्हणतोय, वर्क डन असं म्हणतोय, बरोबर का. दिस इज नथिंग बट द वर्क ऑर अ वर्क डन. मी शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो वर्क असं फक्त इथं. तर याचं जर का आपण युनिट डिराईव्ह करायचं म्हटलं तर फोर्सचं युनिट काय आपलं, न्यूटन आहे, बरोबर. न्यूटन. आणि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हटलं आपण, तर डिस्प्लेसमेंटचं युनिट काय आहे, मीटर आहे. मीटर. मीटर. म्हणजेच हे काय झालं पुन्हा एकदा, जूल. जूल. बरोबर. मग वर्क डन आणि एनर्जी या दोघांचं तर आपलं युनिट सेमच झालं आता, हा. बरोबर की नाहीये. तुमच्या समोर आहे सगळं का. Sir. इथं मी Yes, फोर्स इंटू sir. डिस्प्लेसमेंट वर्क घेतलं, इकडे एनर्जी घेतलं होतं. एनर्जीचं युनिट आपण डिराईव्ह केलं, जूल आलं होतं. सिमिलरली आपण वर्क डनचं घेतलं, ते आपलं जूलच आलं. मग ह्या दोन्ही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी सेम आहेत का रे. Yes, sir. Is those Yes, sir. two physical quantities are similar one, Yes, sir. energy Yes. and work done. So here we can say that whenever we used to say that work is done, ज्या वेळेस आपण असं म्हणणार की वर्क डन झालं किंवा कार्य केलं किंवा आपण म्हणतो की एखादं काम Yes, केलं, sir. त्या केसमध्ये काय व्हायला पाहिजे आहे, कंपल्सरी एनर्जीचं एक्सचेंज व्हायला पाहिजे आहे, येस. बरोबर. म्हणजे जोपर्यंत एनर्जीचं एक्सचेंज होणार नाहीये, तिचा फॉर्म बदलणार नाहीये, तोपर्यंत वर्क डन होणारच नाहीये. कारण दोघांचे युनिट सेम आले. मी फक्त त्या युनिटच्या संदर्भाने बोलतोय, दोघांचं युनिट जूल आहे. मग जर का वर्क डन होतंय म्हणजे याचा अर्थ काय, तिथं एनर्जी काही ना काही आपण उपयोगात आणतो, बरोबर. तर पुढचा प्रश्न माझा असा आहे की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी येते आपली ती म्हणजे पॉवरची येते. तर पॉवर म्हणजे काय राहतं रे. हा, पॉवर म्हणजे काय, एनीवन, पॉवर. रेट ऑफ डुईंग वर्क. वर्क अपॉन रेट Work upon time. वर्क अपॉन टाइम. ओके. रेट ऑफ डुईंग वर्क ऑर मी आणखी Work तुम्ही सांगितले होते ते काय म्हटलं दुसरं तुम्ही, वर्क Work अपॉन upon टाइम. वर्क Work upon time. Work upon time. upon time. Just a Time. minute. I would like to stretch it somewhat so that it will get. हा. मी दोन्ही लिहित होता. रेट ऑफ डुईंग वर्क ऑर वर्क अपॉन टाइम. ओके. फक्त मी ते फोड करतो, पॉवरला मी पी असं म्हणतो किंवा लेट इट बी, काय हरकत नाहीये. इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनिट, रेट ऑफ डुईंग वर्क आहे, बरोबर, किंवा वर्क अपॉन टाइम आहे. आता वर्क अपॉन टाइम, आता वर्क म्हणजे माहिती आहे आपल्याला काय होतं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होतं. मी आहे फक्त जस्ट त्याला फोड करतो मी, फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम म्हणजे काय झालं आपला, मी फक्त त्याला टाइम आहे तसंच देतो, बरोबर. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम केलं. आता पुढे जाऊन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय आहे, त्याचं युनिटच्या भाषेमध्ये न्यूटन न्यूटन मीटर पर मीटर सेकंड झालं, बरोबर आहे का. सेकंड. Yes, बरोबर आहे का बघा. फोर्सचं युनिट न्यूटन लिहिलं मी, डिस्प्लेसमेंट एस लिहिलं मी इथं, त्याचं युनिट मीटर लिहिलं आणि पर युनिट टाइम आहे म्हणजे टाइमचं युनिट मी सेकंद असं लिहिलं. आता न्यूटन मीटर म्हणजे माहिती आहे आपल्याला, जूल. जूल आहे. जूल जूल अपॉन पर सेकंड, सेकंड. पर सेकंड. आता जूल पर सेकंड म्हणजे काय रे, Watt. वॅट. एक्झॅक्टली. जूल पर सेकंड इज नथिंग बट द वॅट. म्हणजेच पॉवरचं जे काही युनिट आहे ते काय असणार आहे आपलं, तर पॉवरचं युनिट हे वॅट असणार आहे, वॅट. बरोबर. आता आपल्याला असं म्हणता येईल का की पॉवर हे फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी आहे. येस सर. येस सर. मी फक्त तुम्हाला विचारतो, sir. जस्ट थिंक ओव्हर इट. पॉवरला आपल्याला फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी म्हणता येईल का, हो सर. हो सांगा बरं येस. कसं काय, Yes, sir, टेक्निकली सांगा बरं, टेक्निकली सांगा आता. हा, पॉवरचं युनिट न्यूटन, मीटर पर सेकंद आहे. मीटर पर सेकंद म्हणजे वेलोसिटी. मीटर पर सेकंड म्हणजे व्हेलॉसिटी, ओके. हा, आणि न्यूटन म्हणजे फोर्स झाला. म्हणजेच काय, मी फक्त Force. इथं हायलाइट करतो, इथं लिहिलेलं मी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वर्क डन होतं, अपॉन टाइम आहे
मी फक्त फोल्ड करून लिहितो त्याला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यस डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टाइम टी केला मी, टाइम टी बरोबर. आता इज फोर्स नथिंग म्हणजे बट काय असणार आहे, फोर्स एफ Velocity. इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे काय, तर व्हेलॉसिटी आहे, Velocity. बरोबर. म्हणजेच आता याचा अर्थ काय झाला, तर शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपण असं लिहू शकतो, फोर्स एफ इंटू व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट द पॉवर. बरोबर आहे. Yes, sir. sir. Power is nothing but the force into velocity, which is having the unit as a weight, sorry, watt. So now we will discuss about the work done by the force. Okay, though we had a discussion on the same yesterday, but once again we will go for as per the request from your side. Now suppose that this is an object which is resting on a ground only, we will consider. I would have to change the color so that you will get the idea. Suppose that this is a platform, horizontal platform आहे हा, आणि याच्यावरती हा ऑब्जेक्ट आहे. समजा एखादा रिजिड ऑब्जेक्ट आहे आणि हा रेस्टला आहे सुरुवातीला. हा रेस्टला आहे म्हणजे इथं तो स्टेट ऑफ रेस्टला आहे, म्हणजे त्याच्यावरची जी इनर्शी आहे ती वेट आहे सध्याला, ते काय करते त्याला त्याच्या मूळ अवस्थेमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करते. नाउ वी हॅव अप्लाइड द फोर्स एफ ऑन द सेम. आपण याच्यावरती फोर्स एफ हा अप्लाय केला. हा फोर्स एफ हा कोणत्या डिरेक्शनला अप्लाय केलाय मी, बरोबर राईट साइडला अप्लाय केलेला आहे. अँड आय हॅव अप्लाइड द फोर्स एफ इन सच अ वे दॅट द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर दॅन द इनर्शिया ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे हा जो स्टोन आहे इथं, हा स्टोनच्या इनर्शियापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे इनर्शिया म्हणजे काय, तर mg एवढं होतं, मास इंटू ग्रॅव्हिटी, म्हणजेच काय होतं ते वेट एवढं होतं, त्याच्यापेक्षा ते जास्त आहे. जर का अशी कंडिशन असेल तर त्या केसमध्ये हा ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट हँड साइड. Isn't it? It means that when we have applied the force F on this object, and object has performed or object undergone some displacement. Now suppose that after certain time that object has been reached at this position. After certain time interval t, हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट हा इथपर्यंत पोहोचलेला आहे, म्हणजे त्याने यस एवढी डिस्प्लेसमेंट कव्हर केलेली आहे. आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. Suppose that this is the displacement under which it has been undergone. की त्याने डिस्प्लेसमेंट यास एवढी सेंटर टू सेंटर केलेली आहे. तर या केसमध्ये या फोर्सने वर्कडन केलं असं आपण म्हणतो, बरोबर. आणि ते जे वर्कडन असणार आहे, वर्कडन बाय दिस फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट यास आपण लिहितो, बरोबर. म्हणजे या केसमध्ये फोर्सने वर्कडन केलं का, कारण त्याचं जे मॅग्निट्यूड होतं किंवा तो ज्यावेळेस आपण त्या ऑब्जेक्ट वरती अप्लाय केला त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टची जी पोटेन्शियल एनर्जी होती ती पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कायनेटिक एनर्जी मध्ये झालं. म्हणजेच काय झालं, देर इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. म्हणून आपण काय म्हटलं, तर आपण त्याला त्या फोर्सने वर्कडन केलं असं म्हटलं. आणि हे काय झालं, त्याचं ट्रान्सलेशन झालं, म्हणजे तो स्टोन जो होता किंवा जो ऑब्जेक्ट होता इथं, तो ऑब्जेक्ट हा बरोबर राईट हँड साइडला डिस्प्लेस झाला, म्हणजेच त्या फोर्सने वर्कडन केलं असं आपण म्हटलं. जरी पहिली केस. तर सेकंड केस आहे, समजा हा ऑब्जेक्ट इथं आहे, आता हा रेस्टला आहे असं आपण अजून करूया, आणि याच्यावरती मी वरच्या बाजूने फोर्स एफ असा अप्लाय केला. हा अप्लाइड द फोर्स एफ ऑन दिस ऑब्जेक्ट, बरोबर. परंतु खालचा जो सरफेस आहे तो अतिशय हार्ड आणि टफ आहे. ज्या सरफेस वरती आपण ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे तो सरफेस हा अतिशय हार्ड आणि टफ आहे. त्याच्यामुळे अप्लाय केलेल्या फोर्समुळे हा जो स्टोन किंवा हा जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट व्हर्टिकल प्लेन मध्ये अजिबात झालेलंच नाहीये. तर डिस्प्लेसमेंट झालेलंच नाहीये म्हणजे इथं ह्या फोर्सने वर्कडन केलं असं होईल का रे? नाही. या केसमध्ये वर्कडन काय असणार आपलं, कंपल्सरीली वर्कडन हे झिरो असणार आहे, कारण Zero. अप्लाय केलेल्या फोर्समुळे ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट झालेलंच नाहीये, त्याच्यामुळे वर्कडन हे झिरो झालं. तर मी थर्ड केस घेतो. तर थर्ड केस मध्ये काय होतंय, हा ऑब्जेक्ट इथं आहे असं, इट इज वन्स अगेन मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड ओनली. याचं जे डिस्प्लेसमेंट होत आहे ते राईट हँड साइडला होत आहे, आणि आपण याच्यावरती व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शनला फोर्स अप्लाय केलाय. म्हणजे काय केलंय, समजा एक कार चाललेली आहे. सपोज दॅट दिस इज अन कार विच इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड at a certain velocity, and we have applied the force F on the car in a vertically downward direction. आपण काय केलं, त्या कार वरती काहीतरी लगेज ठेवलं, ओझं ठेवलं. परंतु त्या केसमध्ये त्या कारची जी होणारी डिस्प्लेसमेंट आहे जी राईट साइडला होत होती त्याच्यामध्ये काहीही फरक पडलेला नाहीये.
म्हणजे ज्या स्पीडने किंवा ज्या रेटने तिची डिस्प्लेसमेंट राईट साईडला होत होती त्याच मॅग्निट्यूडने तिची डिस्प्लेसमेंट राईट साईडला होतीये. तर या केसमध्ये ह्या फोर्सने वर्क डन किती केलं? 0